So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So in the last period, one problem on the redemption of preference shares is given to you, and this is the different type of problem in which the balance sheet is given and the various types of assets, equity shares, general reserves are given, and we are asked to prepare or the pass the journal entries and prepare the balance sheet after the redemption of preference shares. So Shiva Limited, the problem is on the Shiva Limited. Is it right? Shiva Limited चा प्रॉब्लेम Sanjay. दिला ना? हा? Sanjay Limited. कुठला दिलाय? Sanjay. संजय. तो 30 lakhs टोटल आहे का त्याची? Yes, sir. Balance sheet total is 30 lakhs. 30 lakhs. So write down journal entries in the books of Sanjay Limited. Journal entries in the books of Sanjay Limited. Make the 4 columns: date, particulars, debit rupees, credit rupees. Date particulars is the big column, debit rupees and credit rupees amounts column. So whatever may be the information given in the balance sheet, that is relates to the preference share capital, we can consider, and while preparing the balance sheet, other information can also be taken into account, and the balance sheet is to be prepared in the vertical format. So the information given in the paragraph: on the above date, the company decided to redeem its preference shares at 10% premium. So first entry in the date column, write number 1. In the balance sheet, liability side, 10% preference shares of rupees 100 each are given fully paid. So in the journal entry, 10% preference share capital account debit, 10% preference share capital account debit, 5 lakhs. Amount is given in the problem, 5 lakhs. Then 10% premium. So premium on redemption of preference shares capital account debit, premium on redemption of preference share capital account debit, into bracket 10% on 5 lakhs, 10% on 5 lakhs, debit amount 50,000 to preference shareholders account, to preference shareholders account, 5 lakhs 50,000, 5 lakhs 50,000. Narration being 10% preference shares of rupees, 10% preference shares of rupees 100 each of rupees 5 lakhs, of rupees 5 lakhs, redeemed by the company, redeemed by the company at 10% premium
10% premium, and the amount due to preference shareholders, and the amount due to preference shareholders recorded. Now after this first sentence, for this purpose the company sold its investment at a profit of 10% and issued 25,000 equity shares of rupees 10 each at par. So for the redemption of preference shares, company can raise the funds through sale of investment and issue of 25,000 equity shares. So the investment given in the balance sheet asset side is 4 lakhs. So separate entry we are making. Next, number 2, second entry. Cash or bank account debit. Cash or bank account debit. Now debit amount we can write afterwards. Credit ची total केल्यानंतर आपण debit ला लिहू. To investment account. To investment account 4 lakhs credit, and to profit and loss account, into bracket 10% on 4 lakhs, 10% on 4 lakhs, credit balance 40,000. So the debit comes 4 lakhs 40,000, cash or bank account debit 4 lakhs 40,000. Narration being, for the redemption of preference shares, company sold investment of rupees 4 lakhs. Company sold investment of rupees 4 lakhs at a 10% profit. And the cash received recorded. Then third entry regarding 25,000 equity shares sold. So again, cash or bank account debit. Into bracket 25,000 into 10. 25,000 into 10. Bracket complete amount 2 lakhs 50,000. To equity share capital account. 2 lakhs 50,000. Narration being, 25,000 equity shares of rupees 10 each issued by the company for redemption of preference shares at par. And the amount received recorded.
एक वर्किंग नोट करा. वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of amount of redemption. Calculation of amount of redemption of preference shares. Of preference shares next line. Amount of capital. Amount of capital. The preference share capital 5 lakhs. Next line, plus premium. Plus premium 50,000. 50,000. So total of these 5 lakhs 50,000. Right. Total amount of redemption. Total amount of redemption. Then next slide. The funds are to be raised. The funds are to be raised by the company for redemption. By the company for redemption. Underline. एकाच वर्किंग नोट मध्ये सगळं आहे. नेक्स्ट लाइन. फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स $250,000. 250,000. Divisible profits. Divisible profits. Rupees 250,000. 250,000. हे 5 लाख झाले. टोटल करा 5 लाख. Next line. And the premium on redemption. And the premium on redemption rupees 50,000. Rupees 50,000. Which are to be transferred to general reserve account. Which are to be transferred to general reserve account. The चौथी एंट्री करा. Creation of CRR. General reserve account debit 250,000. General reserve account debit 250,000 to CRR account. To CRR account 250,000. या 2.5 लाख रुपये आपण इक्विटी शेअर मार्फत उभे केलेत आणि बाकीची रक्कम CRR मधून घेतली. क्रिएट जनरल रिझर्व मधून. नरेशन बीइंग CRR created
CRR created. For redemption of preference shares, out of the general reserves, out of the general reserves, फिफ्थ एंट्री 50,000 जे प्रीमियमचे आहेत ते जनरल रिझर्व्हला ट्रान्सफर करायचे. पहिल्या एंट्रीत त्याला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर कॅपिटलला डेबिट मिळाले, त्यामुळे सेकंड पुढच्या एंट्रीमध्ये त्याला क्रेडिट मिळेल. एंट्री जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट, जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट, $50,000 to premium on redemption of preference share capital account, to premium on redemption of preference share capital account, 50,000. Being general reserve utilized, being general reserve utilized for premium on redemption, for premium on redemption, and the last now the payment is made to the preference shareholders. Entry number 6, preference shareholders account debit, preference shareholders account debit, to bank account, to bank account, 5,50,000, 5,50,000. Being the amount of redemption of preference shares, being the amount of redemption of preference shares settled or paid, settled or paid to the preference shareholders, to the preference shareholders, आता आपल्याला बॅलन्स शीट तयार करायचा आहे. नेक्स्ट लाईनला घ्या. इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड, vertical form of balance sheet, vertical form of balance sheet, after redemption of preference shares, after redemption of preference shares, balance sheet ला 4 कॉलम करा. particulars, note number, inner amount and outer amount, inner amount and outer amount, Roman 1 पहला heading equity and liabilities, equity and liabilities, underline, त्याच्यामध्ये share capital, share capital, त्याला शेअर कॅपिटलला ए नाव द्या, ए आकडा. देन बी रिझर्व्स अँड सरप्लस, रिझर्व्स अँड सरप्लस, नेक्स्ट हेडिंग
non-current liabilities, non-current liabilities, underline, into that borrowed capital funds, borrowed funds, नंतर current liabilities, current liabilities, एक दोन ओळी जागा ठेवा मध्ये आणि नंतर सेकंड रोमन 2 fixed assets, fixed assets, याच्यामध्ये आता फक्त इन्व्हेस्टमेंट विकल्यामुळं जेवढी रक्कम 11 लाखाची फिक्स्ड असेटची आहे तेवढीच राहील. सेकंड इन हेडिंग द्या, नेक्स्ट लाइन, करंट assets, current assets, next heading, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent, आणि पुढे तो एक दोन ओळी जागा ठेवा. आणि आता अकाउंटिंग नोट्स, अकाउंटिंग नोट्स, नोट नंबर 1, issued, subscribed and paid up capital, issued, subscribed and paid up capital. त्याच्यामध्ये $1 lakh equity shares, प्लस त्याच्यामध्येच प्लस 25,000 न्यू इक्विटी शेअर्स, 25,000 न्यू इक्विटी शेअर्स of ₹10 each, fully paid, of ₹10 each, fully paid. म्हणजे 1,25,000 शेअर झाले 10 रुपयाचा एक प्रमाणे, त्याची टोटल आली 12,50,000, 12,50,000. ही पहिली वर्किंग नोट झाली, यांना अंडरलाइन करा. नंबर 2, रिझर्व्स अँड सरप्लस, reserves and surplus, अंडरलाइन. त्याच्यामध्ये आता लायबिलिटी साइडला सिक्युरिटी प्रीमियम दिलेला आहे. आता प्रिफरन्स शेअर्स रिडीम केल्यामुळे आपण नवीन बॅलन्स शीट मध्ये ते घेणार नाही किंवा घेतले जाणार नाहीत. रिझर्व्स अँड सरप्लस हेडिंग मध्ये सिक्युरिटीज प्रीमियम इनरला घ्या 4 lakhs, 4 lakhs. नंतर जनरल रिझर्व, जनरल रिझर्व. आता जनरल रिझर्व आपल्याला बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला 3 लाख रुपये दिले होते.
त्याच्यातनं आपण CRR क्रिएट केलाय 2.5 लाखाचा आणि पुढे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर्स 50,000साठी वापरले, त्यामुळं 3 लाख तिथं वापरात आले. त्यामुळे रिझर्व्स अँड सरप्लस अमाऊंट नील दाखवा. नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज. into bracket borrowed funds underline. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट लाईन 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each. लायबिलिटी साइडला दिलेले आहेत ते 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each. अमाउंट 4 lakhs. 4 लाखच्या खाली अंडरलाइन करा. नंबर 3rd 4th other current liabilities 4 lakhs जे बॅलन्स शीट मध्ये दिले ते 4 lakhs. पुढे 5 वर्किंग नोट झाल्या का 4 झाल्या? वर्किंग नोट 4. आतापर्यंत 1 2 3 4 किती झाल्या वर्किंग नोट? 4. नंबर 5 fixed assets. 11 lakhs. नंतर इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड केलेले आहे. अदर करंट असेट्स नंबर 6. अदर करंट असेट्स 14 लाख. पुढे नंबर 7 कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. 6वी 7वी काय असेल तो नंबर टाका. माझ्याकडे काय नंबर मी बघत नाही. कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. आता पैसे त्याच्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंटला अंडरलाइन करून ओपनिंग बॅलन्स 90,000 प्लस सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 4,40,000. add new equity shares 2.5 लाख. न्यू इक्विटी शेअर्स 2.5 लाख. किती झाले? 90 आणि 440 आणि 2.5. टोटल फटाफट सांगत जा. माझ्याकडे इथं कॅल्क्युलेटर नाही आणि बाकी नोंदणी करायचं माझ्याकडे काहीच नाही. फक्त तुम्ही फटाफट सांगायचे. 90 अधिक 440 अधिक 250
7,80,000. किती? 7,80,000. 7,80,000. 7,80,000. त्याच्यातून लेस पेड टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स. लेस पेड टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स 5,50,000. 5,50,000. निव्वळ किती राहिले? वजा करा 5,50,000 आणि बाकीची रक्कम नेट अमाऊंट 30,000. किती? 30,000. फक्त 30,000. दृष्टी किती आली? 2,30,000. 2,30,000. काहीतरी टोटल करत बसतात उगा डोकं फिरायची. आकडे सांगितलेत आता आलेली रक्कम त्याच्यातनं 5,50,000 वजा करायचे आणि नुसते 30,000 येतात वय. बाकीचे 2 लाख काय खिशात घालतील काय? 2,30,000. सोप्या सोप्या गोष्टी उगाच अवघड करून बसायचं आणि चुकीचं सांगत बसायचं. आता हे बॅलन्स शीट कडे या. पहिला इक्विटी अँड लायबिलिटी मध्ये शेअर कॅपिटल नोट नंबर 1 त्याला आकडा नोट नंबरला त्या कॉलमला 1 नंबर लिहा. अमाऊंट आहे 12,50,000. आउटर कॉलमला घ्या. पुढची नोट नंबर 2 काय आहे? रिझर्व्स अँड सरप्लस. आता आकडे तुमच्याकडे आहेत तिथले आकडे सांगायचे मला. मी 2-2 रेषा वडा म्हटलंय तिथं. किती आली रिझर्व्ह अँड सरप्लस? 4 लाख. 4 लाख. 4 lakhs. हे आउटरला लिहायचे 4 lakhs. पुढची नोट नंबर 3 काय आहे? नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी. आणि इकडे बॅलन्स शीट मध्ये काय लिहिलंय? नॉन करंट लायबिलिटी लिहिले ना, तिथं 3 नंबर लिहा आणि त्याची टोटल किती आहे? टोटल आहे 4 लाख. 4 लाख. आउटरला लिहा 4 लाख. पुढची नोट नंबर 4. इकडचा क्रम बघायचा आणि तिकडच्या ह्याच्यात लिहून टाकायचे बॅलन्स शीट मध्ये. अदर करंट लायबिलिटी. अदर करंट लायबिलिटीज नोट नंबर 4. अमाऊंट 4 लाख. आता बॅलन्स शीट कडे या. फिक्स्ड असेट नोट नंबर 5. अमाऊंट आउटर कॉलमला 11 लाख. नंतर अदर करंट असेट्स 14 लाख. नोट नंबर 6. इथं फक्त नोट नंबर टाकायचे, बाकीचं लिहिलेलं आहे तिथं. 14 लाख. पुढचे कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट नोट नंबर त्याची जेवढी असेल तेवढी लिहा. किती आले? 30,000. 2,30,000. आता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस जे आहेत ते सगळ्यात शेवटी बॅलन्स शीट मध्ये लिहा. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेट साइडला 10,000. 10,000. आता कच्ची टोटल करा. इक्विटी अँड लायबिलिटीज आणि असेट फिक्स्ड असेटची टोटल. फायनल टोटल करू नका, रफ टोटल करा. $12,50,000 अधिक 4 लाख अधिक
4 लाख अधिक 4 लाख किती आले? 9,25,000. 12 आणि 8 20, 20 आणि 4 24, 24 लाख किती आले? अरे मी आकडे बघून इथलं सांगितलंय, तुम्ही फक्त टोटल करायची, रफ टोटल करा. आउटरची टोटल कळते ना तुम्हाला, किती किती रक्कम आहेत? 1250 रिझर्व्ह सरप्लस, सिक्युरिटी त्याच्यामध्येच आली, नंतर लॉंग टर्म बॉरोइंग्स आणि करंट लायबिलिटीज. फटाफट टोटल करत जा, वेळ लावत जाऊ नका आणि रागाला मला अजिबात घालवत जाऊ नका. किती आली टोटल? 24,50,000. किती? 24,50,000. 24 लाख 50,000. 50,000. आणि आता असेटची टोटल किती येते? 27,40,000. किती? तुम्हाला 27,40,000. मोठ्याने बोलता येतं का? मला ऐकायला येत नाही. नाहीतर तिथं लिहित जा, मला टोटल तुम्हाला सांगायचं नसेल तर. उगत थोडे छोटे आवाज काढतात मला डबल. 27,30,000. हा, 27,30,000. 27,30,000. 27,30,000. किती फरक येतोय? 2,80,000. 2,80,000. म्हणजे लायबिलिटीला कमी पडतात ना, तिथं परत लिहा हा. adjusted liabilities. टोटल करा म्हणलं की उगाच काहीतरी भलतंच सांगत बसतात. तुमच्याकडे सगळे तिकडे आकडेवारी असते, काय असते. माझ्या जवळ इथं आकडेवारी नाही, काय बॅलन्स शीट ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तयारच केलं नाही, तरी पण मी तुम्हाला सांगतोय ते. बॅलन्स शीट टोटल आली मग किती? 27,30,000 ना? येस सर. हा, 27,30, 27,30. साध्या साध्या गोष्टीला उगीच आपलं वेळ लावत बसतात. किती प्रॉब्लेम झाले प्रिफरन्स शेअरचे? 4. हा, भरपूर झाले. आता उद्यापासून आपण रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स घेणार आहोत. ह्याच्यासारखंच आहे, फक्त मी आता काय करतोय, उद्या मंगळवार आणि बुधवार रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स प्रॉब्लेम न घेता फक्त थिअरी देईल, चर्चा काय करणार नाही. महत्वाचं जे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला विचारलं जाईल त्याच्यावरच विचारलं जाईल, कारण प्रॉब्लेम सेम असेच असतात, जनरल एंट्री आणि बॅलन्स शीट. तर उद्या आणि परवा 2 दिवस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हा टॉपिक सुरू करेन. नंतर राहिले पुन्हा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिवस. त्या 3 दिवसामध्ये ऑडिटिंगचं जेवढे काही टॉपिक्स होतील तेवढे टॉपिक आपल्याला एक्झामला तिथपर्यंत क्वेश्चन पेपर काढून तेवढेच विचारले जातील. त्यामुळे आता उद्या आणि परवा 2 दिवस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटन्सीचा पिरियड, आणि राहिलेले 3 दिवस हे ऑडिटिंगचे पिरियड होतील. आणि मला वाटतं तुमची किती 3 तारखेला एक्झाम सुरू होते ना? येस सर. हा, तर आपले 30 तारखेला शनिवार येतोय. ऑडिटिंगचे 3 पिरियड आणि अकाउंटचे 2 पिरियड, असे 5 पिरियड आपल्याकडे आता शिल्लक आहेत. तेवढे मी घेईन आणि तेवढ्यावरच तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. जो सिलेबस कव्हर नाही झाला त्याच्यावर प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. जेवढं शिकवलं तेवढ्यावरच प्रश्न विचारले जातील. तर उद्या आणि पुढे
अजून 2 3 4 5 दिवस आपलं टीचिंग चालू राहील. ओके, आता इथं थांबूया. बाय.